So this is now here in the period table. In the period table, you see here we got some special names. Look, this is the number 15 points. Some special names are given to some of the special groups. Like group 1 elements are called alkali metals. Why alkali metals? I know the ভালো স্টুডেন্টের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে alkali metal কেন? Sodium hydroxide, potassium hydroxide, এগুলো হচ্ছে alkali. But look, aluminum hydroxide is not an alkali. Hydroxide হলেই যে alkali হয় তা না. It's not an alkali. আবার C2H5OH, এটাও একটা OH containing compound, is not alkali. Not alkali, it is a neutral, it's a pure neutral, এটা base. But these two are alkali. তো অ্যালকালিতে যেটা থাকতে হয় হাইড্রোক্সাইড আয়ন, পানিতে soluble, water soluble. This you have when they are group 1 hydroxide. Group 1. Potassium in group 1, sodium is group 1, lithium is group 1, cesium, francium is group 1. So when they are group 1 hydroxides, they are strong alkali. এই জন্য এই group 1 মেটালগুলোকে alkaline metal বলে বা alkali metal বলে. And when the metals like potassium, sodium, or lithium, they react with the water, they form water. They form alkali, they produce alkali. Understand? They produce alkali. So this is the reason why we call them alkali metals. এখন এই যে গ্রুপ 1 এলিমেন্টস গুলোর আরো কিছু কমন প্রপার্টিজ আছে, এগুলো আমরা দেখব। And group 7 এটা দেখব। These two groups of elements have some staining properties, very similar properties, which are very common, which are very important. Now look at this. Here we start. Common properties of group 1 elements. Look, the first one you already know. ঠিক কি না? তুমি জানো না এটা? You're supposed to know this. Yes? What is here? Each atom of group 1 element has 1 electron in the outermost shell because these are in group 1. So group 1 elements are অবশ্যই বাইরের শেলে কয়টা করে ইলেকট্রন থাকবে? 1. So this is not for sodium, potassium. These are all the elements of group 1. So this is a great similarity. A similarity is chemical similarity. Understand? Chemical similarity. So this similarity chemical মানে বুঝতে পেরেছো? Electron related, loss related, ion related, these are chemical. Each of the atoms loses 1 electron to form unipositive cations or unipositive ion. এখানে এই সেন্টেন্সে কি বুঝতে পারছো না বলো দেখি? কেন একটা ইলেকট্রন লুজ করে বলো তো দেখি? Why they lose single electron? বলতে পারবে? বলতে পারবে? পারো না? Because they are metal with 1 electron in the outermost shell. উপরে answer. First sentence is the answer of this question. Why should they lose 1 electron? Because there's a 1 in the outermost shell. Okay? শুনছো তো ঠিক মতো? Okay. And unipositive মানে কি? +1. Uni মানে single. +1 positive charge. Because they're after losing 1 electron. So these two are related similarity. Another girl, they are soft to cut with a knife. এগুলো সফট মেটাল, গ্রুপ 1 মেটাল গুলো সফট। এখানে মেটালিক বন্ডিংটা উইক থাকে। কেন উইক থাকে আমরা পরে পড়বো ইন দ্য বন্ডিং চ্যাপ্টার। মেটালিক বন্ডিং উইক থাকে এবং এরা সফট। এই প্রপার্টিটা সাথে আগের দুইটা প্রপার্টির একটা ডিফারেন্স আছে, বেসিক ডিফারেন্স আছে, বলতে পারবে? হাউ দ্য fourth difference is different property, different kind of property from first and second. পারবে বলতে? আচ্ছা, পারো কম। এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টি। Physical property. Yes, this is right. Physical property. উপরের দুটো হচ্ছে chemical property, reaction related. Having 1 electron, losing 1 electron, forming cations, they are chemical properties. But this one, physical properties. There isn't any reaction there when it talks about soft or hard. Okay, they're shiny inside but corroded outside.
এটাও ফিজিক্যাল কেমিক্যাল মিলে হয়, কারণ শাইনি, শাইনি মানে কি, এটা ফিজিক্যাল, দে লুক শাইনি, এটা ফিজিক্যাল, বাট করোডেড আউটসাইড, এটা তো রিয়াকশন হয়েছে, মানে বাইরের সারফেসে যখন রিয়াকশন করে, যে ফাস্ট ভিগারাস রিয়াক্ট, হাইলি রিয়াক্টিভ, মানে যতগুলো এলিমেন্টস আছে পিরিয়ডিক টেবলে, যতগুলো মেটালস আছে, তার মধ্যে সব থেকে বেশি রিয়াক্টিভ হচ্ছে এরা, গ্রুপ ওয়ান মেটাল সব থেকে বেশি রিয়াক্টিভ। কেন বেশি রিয়াক্টিভ? কারণ দে জাস্ট নিড টু লুজ ওয়ান ইলেকট্রন, নট মেনি। Many electron losing more than one electron require more than uh, many energy. Okay, এনার্জিটা বেশি লাগে বেশি ইলেকট্রন লুজ করতে, একটা ইলেকট্রন লুজ করতে এনার্জি কম লাগে, সো তার কুইক ইলেকট্রন লুজ করে, সো দে আর মোস্টলি রিঅ্যাক্টিভ। আনলাইক মোস্ট আদার মেটালস, দে হ্যাভ লো মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং, ইটস ফিজিক্যাল প্রপার্টিস। এই প্রপার্টিসের সাথে উপরে কোন প্রপার্টিসটা সিমিলার বলো তো দেখি? This is similar with one of them, one of other, which one? This is number 4, কারণ এটা ফিজিক্যাল প্রপার্টি। নাম্বার 4 ইজ অলসো ফিজিক্যাল প্রপার্টি। ওকে, ফিজিক্যাল প্রপার্টি মানে এতে মেল্টিং বয়লিং বেশি না, একটু হিট করলেই, একটু গরম হলেই এটা লিকুইড হয়ে যায়। দ্যাটস দ্য রিজন সেম দ্যাট মেটালিক বন্ডিংটা উইক। দে রিঅ্যাক্ট উইথ কোল্ড ওয়াটার ভিগোরাসলি, মানে মেটাল যেমন আয়রন আছে, অ্যালুমিনিয়াম আছে, এগুলো তো আমরা ডেইলি লাইফে ইউজ করি, তো এরা পানিতেই থাকে, তাই না? তো এরা কিন্তু রিয়াকশন করে না। কিন্তু কি বলছি এখানে, গ্রুপ ওয়ান মেটাল পানিতে, কোল্ড ওয়াটার ইজ নট আইস কোল্ড ওয়াটার, ট্যাপ ওয়াটারকে কোল্ড ওয়াটার বলে কেমিস্ট্রিতে। এন্ডেসিনাস ট্যাপ ওয়াটারকে কোল্ড ওয়াটার বলে। ট্যাপ ওয়াটারের সাথে ভিগারাসলি রিয়াকশন করে এবং অ্যালকালি তৈরি করে। দিস ইজ ওয়াই আই সে দ্যাট, এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে। আই নট শিওর দ্য রিয়াকশন হিয়ার, যেহেতু এটা রিয়াকশন নিয়ে কথা বলছে, স্পেসিফিক কেমিক্যাল প্রপার্টি, রাইট হিয়ার সোডিয়াম। Okay, if this is with water, this is liquid water, this is the equation. And alkali metal, this forms alkali, sodium hydroxide, and a gas produced here, this is hydrogen gas. For balancing, here I write half gas. So when you carry out the reaction, দেখো solid metal আর solid থাকবে না, তাহলে solidটা dissolve করবে। ওকে, the solid dissolve, আর কি হবে? হাইড্রোজেন গ্যাস হবে। হাইড্রোজেন গ্যাস হলে আমরা বাবলস দেখবো, এফারভেসেন্স দেখবো। So we expect to see effervescence when the reaction is carried out. Okay, and then they react with acid violently. আচ্ছা, যে মেটালটা পানির সাথে রিয়াকশন করে, তাহলে তারা অ্যাসিডের সাথে কেমন রিয়াকশন করবে? যেমন জিঙ্ক, আয়রন, এরা কিন্তু পানির সাথে রিয়াকশন করে না, বাট অ্যাসিডের সাথে রিয়াকশন করে, ভালোই রিয়াকশন করে। ওকে, কিন্তু এরা পানির সাথেই রিয়াকশন করে। সো হাউ অ্যাবাউট দ্য রিয়াকশন উইথ অ্যাসিড? should be vigorous. Vigorous ও বলা যাবে না, এটা কি বলা উচিত? এক্সপ্লোসিভ অর ভায়োলেন্ট। কি বোঝা গিয়েছে? আই উইল শো রিয়াকশন, আমি দেখাতে চাই রিয়াকশন, এগুলো আবার পরে পড়া হবে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, and here you get potassium. There is a substitution reaction. This will substitute the hydrogen here, producing potassium chloride, and hydrogen is gone as H2. Here I write half for balancing. সবগুলো 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে করা যাবে আর this. So here also produces hydrogen gas. আগের রিঅ্যাকশন when that was the reaction with water, সেটাও হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করেছিল, আর এখানেও হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করছে। এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে you have sodium, okay, now plan how to make hydrogen gas with sodium, তখন তুমি কোনটা দেবে বলো তো দেখি? পানি দেবে না অ্যাসিড দেবে, না either of them দিবে? বলো দেখি, দিতে পারবে? What are you going to add with sodium to make hydrogen gas? পানি। Not acid. Not acid. Why not acid? বলো তো? Come on. Why not acid? Acid also gives this look at this acid reacting with metal to give hydrogen gas. Why don't you like prefer acid instead of water? পারছো না?
তোমার পড়াশোনা হলে ভালো হয় না, বুঝছো? এখানে লেখা আছে অ্যান্সার, ভায়োলেন্টলি। অ্যাসিডের সাথে রিয়াকশন হয় ভায়োলেন্টলি। বুঝতে পেরেছো? তোমাদের ওয়েটার, পড়াশোনার যে ওয়েটা এর মধ্যে কারেক্ট না, ওয়ে কারেক্ট। তোমাদের অনেক বেশি পড়তে হবে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে, কিন্তু যদি পড়াশোনার ওয়েটা ঠিক থাকতো তাহলে এত পড়তে হয় না। আমি কিন্তু ওয়েটাই বেশি শেখাই স্টুডেন্টদের, আদার দ্যান কেমিস্ট্রি, হাউ টু স্টাডি। এটাতে প্রবলেম আছে, এই জন্য তোমাদের বেশি পড়তে হয়। এত পড়াশোনা নাই আমাদের, আমরা স্টুডেন্টরা ক্লাস করে পড়াশোনা শেষ, ক্লাস করলেই পড়াশোনা আর লাগে না। ইফ ইউ নো হাউ টু স্টাডি দেন বেশি দেয়। তো আমরা অ্যাসিড দিয়ে কখনোই গ্রুপ ওয়ান মেটালে দিতে পারি না, কারণ গ্রুপ ওয়ান মেটালে অ্যাসিড দিলে এক্সপ্লোশন হবে, মানে যে কাজটা করবে বম হবে, বম বাস্ট হয়ে যাবে। ওকে, সো থার্ড ওয়ান ওয়াজ মিসিং, এখন আসতেছে। দে আর হাইলি রিঅ্যাক্টিভ মেটালস অ্যান্ড corroded away quickly, so they are stored in oil. এটা কোশ্চেন যে গ্রুপ ওয়ান মেটালকে কিভাবে সেভ করব, প্রিজার্ভ করব, হাউ টু প্রিজার্ভ গ্রুপ ওয়ান মেটাল। কারণ বাতাসের সাথে রিয়াকশন করে, যেখানে রাখবে তার সাথে রিয়াকশন করবে, কন্টেইনারের সাথে রিয়াকশন করবে, যেখানে রাখবে তার সাথে রিয়াকশন করবে। কারণ এখানে প্রবলেম হচ্ছে এরা হাইলি রিঅ্যাক্টিভ। তো এর জন্য ইনার্ট এনভায়রনমেন্ট দরকার। ইনার্ট এনভায়রনমেন্ট মানে হচ্ছে যে মেটালটা আমি যেখানে রাখছি সেখানে আর কিছু নাই যার সাথে সে রিয়াকশন করতে পারে। ওকে, যেমন নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেনের সাথে রিয়াকশন করে। হ্যাঁ, নাইট্রোজেন কিন্তু কাইন্ড অফ ইনার্ট, কাইন্ড অফ সস্তা ইনার্ট, বাট এক্স্যাক্টলি ইনার্ট না, রিয়াকশন করে, কম করে করে, কিন্তু গ্রুপ ওয়ানের সাথে করে ফেলবে। হিলিয়াম হতে পারে, নিয়ন হিলিয়াম গ্যাসের মধ্যে ডুবায় রাখা যাবে। গ্যাসের মধ্যে কিভাবে ডুবায় রাখবো, চ্যালেঞ্জিং। বেটার হচ্ছে অয়েল। এই যে পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, এরা কিন্তু আনরিয়েক্টিভ, এরা সহজে, এরা বার্ন করে কিন্তু সহজে কারোর সাথে রিয়াকশন করে না। এই জন্য অয়েলের মধ্যে ডুবায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? কারণ এরা সব বাতাসের সাথে রিয়াকশন করে, পানির সাথে রিয়াকশন করে, সবকিছুর সাথে রিয়াকশন করে। সো দিস ইউ গেট অ্যানাদার অল দ্য কমন কম্পাউন্ডস। এটা কিন্তু এই যে উপরের প্রপার্টিস আর এই প্রপার্টিসটা পরে বলতে দেখি, হাউ দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম অল আদার প্রিভিয়াস প্রপার্টিস। সবগুলোই ডিফারেন্ট প্রপার্টিস, কিন্তু এটা বেসিক ডিফারেন্স আছে। লাস্ট ওয়ান বলো দেখি, পড়ে রিডিং পড়ে বলো আমাকে, হাউ দ্য নাম্বার 9 ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম 1 to 7, 1 to 8। বলতে পারবে? আমি কিন্তু কোশ্চেন আজ করতেই থাকবো, না পারলেও করবো, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার পড়া শিখছো। স্যার 9 নাম্বারটা হচ্ছে ফিজিক্যাল স্টেটের কথা বলেছে, যেহেতু এখানে হোয়াইট ক্রিস্টালাইন আর হচ্ছে রিয়াকশনের কথাটা বলেছে। না, রিয়েকশনের কথা এখানে অনেকবার বলা আছে, ফিজিক্যাল স্টেটের কথাও বলা আছে, যে যে মেল্টিং, বয়েলিং, ফিজিক্যাল এর কথা বলা আছে। 9-এ যেটা বলা হয়েছে যে নট লাইক আদার্স, সেটা হচ্ছে এদের কম্পাউন্ডের কথা বলা আছে। সো ফার আমরা এতবার এতবার যতগুলা প্রপার্টিস বলেছি, সবগুলো হাউ অ্যাবাউট দ্য এলিমেন্ট, এলিমেন্টটা কেমন, এর প্রপার্টিস ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল বা রিয়াকশন সব বলা আছে। কিন্তু এখানে বলছে এর কথা না, এর কম্পাউন্ড, যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড। Okay, look at the sodium chloride. When you talk about compounds of group 1 metal, তুমি আগে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কথা চিন্তা করবে। কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইড তো দেখেছো, রাইট? এখন তাকালে কিচেনে গেলেই তো তুমি দেখতে পারবে। তো তার প্রপার্টিসটা কেমন, দ্যাট ইজ দ্য কম্পাউন্ড। এটা পড়ে কিন্তু বলতে পারলে না, হ্যাঁ, পড়েও কিন্তু বলতে পারলে না। উই ডিড নট টক অ্যাবাউট দেয়ার কম্পাউন্ড সো ফার। এই যে কম্পাউন্ড নিয়ে কোনো কথা বলি নাই, দ্য ফার্স্ট টাইম উই টক অ্যাবাউট দ্য কম্পাউন্ডস। ওকে, সো লুক হিয়ার, ক্রিস্টালাইন সলিড। তোমরা যে লবণ, টেবল সল্ট দেখছো বা খাচ্ছো, এটা কেমন, ক্রিস্টালাইন সলিড না? ইয়েস অর নো? ইজন্ট দ্যাট ক্রিস্টালাইন সলিড? ক্রিস্টালাইন সলিড কি না বলো দেখি। ক্রিস্টালাইন বুঝো? এটা রেগুলার শেপ, রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। আর হাইলি সলিউবল, ইজ দ্যাট হাইলি সলিউবল ইন ওয়াটার? বলো, তোমাদের যে সল্টটা খাও, এটা কি পানিতে দিলে কুইক ডিজলভ করে? আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে কালার হয়, যে সলিউশন যে হয়, সেই সলিউশনের কালার কেমন হয়? Colorless solution. So here you get physical properties, but how many? 1, 2, 3.
and this is about compounds of group 1 metal. আমরা এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করছি সোডিয়াম ক্লোরাইড, বাট সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ নট দ্য কম্পাউন্ড অ্যালোন, দেয়ার আর মেনি আদার কম্পাউন্ড। সাপোজ সোডিয়াম সালফেট, তোমাকে বললাম যে সোডিয়াম সালফেটের 3টা ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ বলো, কি কি বলতে পারবে? ক্রিস্টালাইন সলিড, আর কি? হাইলি সলিউবল ইন ওয়াটার, আর কি? পানিতে কালারলেস সলিউশন তৈরি করে। পারবে বলতে? ইফ আই আস্ক ইউ state 3 physical properties of potassium nitrate, this is a group 1 compound. Understand? This is group 1 compound. So how about the physical properties of this compound? ওই যে লবণের দিকে, সোডিয়াম ক্লোরাইড দিকে তাকিয়ে বলবে, and they are all similar. In what sense they are similar? They are all group 1 compounds. Okay? বলো শিখলে কিনা বলো, have you learned this? পড়ে তো বলতে পারলেন না, এখন আমি বুঝাই দিলাম, এখন কি ক্লিয়ার কিনা? Let me know. Are you Yes, clear sir. now? Are you clear? Okay. So now we'll move to the halogen. Okay. Properties of halogens. The first one you get here. These are group 7 element. In the periodic table, you get them in group 7. Halogen মানে কি? Like group 1, এর আগে আমি বললাম যে what we mean by alkali metal. এখন halogen মানে কি? Halogen মানে হচ্ছে sea salt. Sea salt producer. সমুদ্রের পানিতে যে সল্ট থাকে, সেই সল্টগুলো কি কি থাকে বলতে পারবে? সমুদ্রের পানিতে যে সল্ট থাকে, কি কি সল্ট থাকে জানো? মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, এর সাথে কিছু আছে সোডিয়াম ব্রোমাইড, এর সাথে কিছু আছে সোডিয়াম আয়োডাইড। আবার সোডিয়াম বাদ দিয়ে পটাশিয়ামও আছে বা অন্য মেটালও আছে, খুবই কম, নেগলিজেবল, সোডিয়াম বেশি। তো তাহলে সি সল্টের মধ্যে ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড পাচ্ছি, এবং এরা তৈরি হয়েছে এই হ্যালোজেন গুলো থেকে। ওকে, তো সি সল্ট তৈরি হয়েছে এই হ্যালোজেন গুলো থেকে, এই জন্য এর নাম হচ্ছে হ্যালোজেন। হ্যালোজেন মানে সি সল্ট প্রডিউসার। আর ওকে, কোশ্চেন থাকতে হবে, হ্যালোজেন না কেন বললাম, গ্রুপ 1 মেটাল কেন বললাম? স্টুডেন্টস ইনকুইজিটিভ হতে হবে, থট প্রসেসটাকে বেশি কাজে লাগাইতে, তাহলে কম পড়তে হবে। যত চিন্তা কম করবে তত বেশি পড়তে হবে। ইন্টেলেকচুয়াল হতে হবে, বুদ্ধির চিন্তার জগতে নক করতে হবে। যারা চিন্তা করতে শেখে তারা সুপেরিয়র এনিমি। মানুষ কিন্তু সবাই মানুষ, কিন্তু সুপেরিয়র মানুষ কারা? যারা বেশি চিন্তা করতে পারে, চিন্তা করতে শিখবে। সো এগুলো কি বলছে? ডায়াটমিক। ডাই মানে কি বলতো? হোয়াট ডু উই মিন বাই ডাই? বলো, ডাই মানে কি? ডাই মানে টু। অ্যাটম মানে কি? সিঙ্গেল। সিঙ্গেল লাইক দিস, টু সিঙ্গেল molecule. So I mean two single together like oxygen. Oxygen is not here, it's not halogen, but oxygen is diatomic. এরা সব diatomic. All the molecules of group 7 are diatomic. এখন some students even O level exam দিচ্ছে, বলো ব্রোমিন তৈরি হবে, ব্রোমিন লেখো তো, লেখে বিআর। Is this right? বলো তো, is this right? No. No, when you write bromine you should write 2. যেমন ধর এইটা অ্যাসটেটাইড, অ্যাস্টেটাইন 80 পিওরিটি বলে দেওয়া আছে 80। তোমাকে কোশ্চেন দিল অ্যাস্টেটাইন মলিকিউলার ফর্মুলা তো লেখো তো দেখি, পারে না। কেন পারে না? ক্লোরিন দিলে পারবে, মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে অল আর 2, সো রাইট 2 উইথ দ্যাম। সো দিস আর অ্যাবাউট দেয়ার মলিকুলার স্ট্রাকচার। ডায়াটমিক মলিকিউল মানে আর কোভ্যালেন্ট বন্ড আছে। আর এরা যখন আয়ন হয়ে যায় বা কম্পাউন্ডে থাকে, যেমন ক্লোরাইড আয়ন, তখন ক্লোরিনটা হয়ে যায় ক্লোরাইড। তাহলে ব্রোমিনটা কি হয়ে যাবে বলতো? ব্রোমিনটাকে কি বলবো ইন কম্পাউন্ড? Bromide. Bromide. Very good. So this is another thing you learn. Bromide বলতে হবে। So next, they are all poisonous and strong bleeds. This means they can take away color of colorless substances. এর পয়জনিং করতে পারে, যদি কোথাও ক্লোরিন গ্যাস লিক আউট হয়ে যায়, সেখানে মানুষ মারা যেতে পারে। পয়জন। Okay, these are all poison. All halogens are poison. Inhale করা বা you cannot eat away them. Dangerous. Okay. And bleeds. দুইটা প্রপার্টিস আছে এখানে, একটা হচ্ছে পয়জনাস আর একটা হচ্ছে ব্লিজ। পয়জনাস মানে তো বুঝতে পেরেছো, ব্লিজ মানে কালার তুলে নেয়, রাইট?
কালারফুল কিছু দিয়ে এরা কালারটা তুলে নেয়। যেমন ব্লিচিং পাউডার, ব্লিচিং পাউডার নাম শুনেছো? বলো, ব্লিচিং পাউডার নাম শুনেছো সাজনেন? ব্লিচিং ইয়েস পাউডার নাম স্যার। শুনেছো? ব্লিচিং পাউডার মধ্যে ক্লোরিন থাকে। সরি, ব্লিচ, অনেকে ফেসিয়াল করে ব্লিচ দিয়ে, এটা খুব ডেঞ্জারাস। খুবই স্টুপিড মানুষ না হলে এই কাজটা করতে পারে না। আহ, খুবই ডেঞ্জারাস। ওকে, ইউরোপে এই ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যান। ইউরোপের দেশগুলোতে ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যান, কিন্তু বাংলাদেশে ফেয়ারনেস ক্রিম কিন্তু বড় বিজনেস, বিগ বিজনেস। ইউরোপিয়ানরাই করে, ইসরায়েলিরাই করে বাংলাদেশের বিজনেস গুলো মোস্টলি। আচ্ছা, এরা কালার সহ্য করতে পারে না, তাই না? বলো, এরা কারণ ব্লিচ, কিন্তু এরা নিজেরা কি, নিজেরা কি বলো দেখি, বলো, নিজেরা কালারফুল। এই আন্ডারস্ট্যান্ড, ইন্টারেস্টিং কথা এটা, যে এরা নিজেরা কালারফুল কিন্তু এরা কি করতে পারে না। স্যার কি করে? ক্লোরিন তো পেইল। হ্যাঁ, কি করে মানে কি, কোশ্চেনটা ক্লিয়ার। ক্লোরিন তো পেইল। হ্যাঁ, পেইল, ক্লোরিন ইজ পেইল গ্রিন। তাহলে এটা কালারফুল কি করে হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রিন বললাম না, পেইল গ্রিন। আচ্ছা, যেমন হুম। অক্সিজেন কি, অক্সিজেন কি বলো তো দেখি, অক্সিজেনের কালার কি? হোয়াটস দ্য কালার ইউ সি অ্যারাউন্ড ইউ? অক্সিজেন গ্যাসের গ্যাসের দিকে তাকাও, চারপাশে আছে, কালার কি দেখছো? দেখা যায়? না, দেখা যায় না। দেখা যায় না কেন? কারণ কালারলেস। বুঝে গিয়েছে, হুম। কালার থাকলেই না দেখা যাবে। হুম। তাহলে পেইল গ্রিন কি দেখা যায়? বলো, পেইল গ্রিন কি দেখা যায়? যায়। অ্যান্ড হাউ ইজ দ্যাট? গ্যাস অ্যান্ড পেইল গ্রিন দেখা যায়, তো তাহলে কালার হবে না? হুম। কালার আছে বলে তো দেখা গেল। আন্ডারস্ট্যান্ড? আবার আরেকটা কথা, হ্যাঁ, বাট আরেকটা কথা। আমি মিন করেছি ওই যে কালারফুল টাইপের, এটা পেইল তো তাই বললাম না, আর কি। দে আর অল যে কালারফুল, উপরে গুলা কালার কম, পরে গুলা ওকে। কালারফুল মানে তুমি মানে একবারে চাচ্ছ যে কালারফুল। কালারফুল হুম। বলতে আমরা হ্যাঁ, বুঝি যে হ্যাঁ, সুন্দর কালার, অনেক কালার, রেইনবো কালার। হ্যাঁ। ওকে ওকে, বাট একটু কালার হলেও কালার, কালার আছে মানে কালারফুল। কালারফুল ইজ নট হোয়াট ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ইউ নো, দ্যাটস নট কালারফুল। কালারফুল মানে কালার আছে। যেমন যেমন হালকা কালার, ওটাও কালারফুল। কালারফুল ইজ নট হোয়াট ইউ নো। ওকে, তো দেখো, এই কালার গুলো আবার আস্তে আস্তে নিচে ডার্ক হয়ে যায়। এর কালারটা কি জানো? পেইল ইয়েলো, পেইল ইয়েলো। এর কালারটা কি জানো? পেইল গ্রিন, গ্রিনিশ টাইপের কালার। এর কালারটা কি জানো? রেড ব্রাউন, রেড ব্রাউন। রেড ব্রাউন। তাহলে এর কালার বলতে পারবে? গ্রে, শাইনি গ্রে। এর কালার হচ্ছে ব্ল্যাক, ব্ল্যাক। এলিমেন্ট সলিড। তাহলে আবার বলো তো, রিপিট করো তো, হোয়াটস ইজ কালার? ফ্লোরিন পেল ইয়েলো। পেইল ইয়েলো। হোয়াটস ইজ কালার? পেল গ্রিন। হোয়াটস ইজ কালার? রেড ব্রাউন। রেড ব্রাউন ইফ দিস লিকুইড। আবার গ্যাস হলে অরেঞ্জ হুম। হয়ে যায়। হোয়াটস ইজ কালার? গ্রে। গ্রে। হোয়াটস ইজ কালার? অবভিয়াসলি ব্ল্যাক। ব্ল্যাক। এটা যদি কেউ না জানে, তারপর বলতে পারবে না প্রেডিক্ট ইটস কালার? ডার্কার। ডার্কার, রাইট, ডার্কার মানে ব্ল্যাকার। ওকে, সবগুলোই ডার্কার। দিস ইজ ডার্কার, দিস ইজ ডার্কার দ্যান দিস, দিস ইজ ডার্কার দ্যান দিস, দিস ইজ ডার্কার দ্যান দিস, মানে কালার আস্তে আস্তে ডার্ক হুম। করছে। তো এক্সামে আসতে পারে উইচ গ্রুপ of elements known as color darkening element? পারবে না? Which group is known as color darkening element? পারবে? যে গ্রুপ ইয়েস। সাদা। ভেরি সিম্পল। আচ্ছা, দে আর অল স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্টস। এরা ইলেকট্রন গেইন করে, দে হ্যাভ ওয়ান ইলেকট্রন, সেভেন ইলেকট্রন ইন দ্য আউটারমোস্ট শেল, দে অল হ্যাভ সেভেন ইলেকট্রন ইন দ্য আউটারমোস্ট শেল। সেভেন ইলেকট্রন মানে একটা শর্ট, তখন তারা কি করে? একটা ইলেকট্রন গেইন করে। বুঝে গিয়েছে? একটা ইলেকট্রন তারা গেইন করে। এজন্য যারা ইলেকট্রন গেইন করে, ইলেকট্রন গেইনার, তাদেরকে বলে কি? অক্সিডাইজিং এজেন্ট। আর যারা ইলেকট্রন লুজার, তাদেরকে কি বলে বলতো? যারা ইলেকট্রন গেইন করে তাদেরকে বলে অক্সিডাইজিং এজেন্ট, যারা ইলেকট্রন লুজ করে লাইক মেটাল, তাদেরকে কি বলে? বুদ্ধি করছেন, সহজ করছেন, উল্টায় দাও। গেইন করলে যদি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয়, লুজ করলে রিডিউসিং এজেন্ট হবে। সহজ করছেন, পারো না কেন? সামান্য কথার মধ্যেই তো অ্যান্সার আছে। যারা ইলেকট্রন গেইন করে তারা অক্সিডাইজিং এজেন্ট, যারা ইলেকট্রন লুজ করে তারা রিডিউসিং এজেন্ট। ওকে, মেটাল কি করে? ইলেকট্রন লুজ করে। নন মেটাল কি করে? ইলেকট্রন গেইন করে।
আবার এখানে আরেকটা জিনিস আছে, রিঅ্যাক্টিভিটি ডিক্রিসেস ডাউন দ্য গ্রুপ। এটা আমরা এর আগেও দেখেছিলাম। মেটালের ডাউন দ্য গ্রুপ কি হয় বলো তো? রিঅ্যাক্টিভিটি, হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি অফ মেটালস? ইনক্রিজ করে না ডিক্রিজ Decrease. করে? ইনক্রিজ করে। মেটালের জন্য ডাউন দ্য গ্রুপ রিঅ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজ করে। আর নন মেটালের জন্য লাইক হ্যালোজেন, নন মেটালের জন্য কি হয় বলো? ইন ডিক্রিজ করে। ডিক্রিজ করে। মানে এটা কি রিলেশন কি? হাউ ডু কম্পেয়ার রিঅ্যাক্টিভিটি অফ মেটালস আর নন মেটালস? কোশ্চেন আসছে, বলো। How do you compare reactivity of metals and non-metals? Suppose this is a question in your exam. বলো কি লিখবে? Reactivity of metals increases down the group, and reactivity of non-metals decreases down the group. Very good. Very so. And then question could be more specific. Group 1 মেটালের সবথেকে, গ্রুপ 1 এলিমেন্টের সবথেকে বেশি রিঅ্যাক্টিভ কোনটা? গ্রুপ 7 এর, বলো তো গ্রুপ 7 এর এই যে এলিমেন্ট গুলো দেখছো সবথেকে বেশি রিঅ্যাক্টিভ কোনটা? Which one is the most reactive here? বলো। তাহলে যে কথাটা বললে এটা মুখস্থ বলছো, বোঝো নাই, এটা যদি না পড়ো। Fluorine. ফ্লোরিন। কেন বলো তো দেখি, এক্সপ্লেইন করো তো দেখি। হাউ ডু ইউ নো দ্যাট ফ্লোরিন ইজ মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ? তাসনিয়া বলেছিল অ্যান্সার, সেটাকে বলো। অ্যান্সার বলেছিল কিন্তু বোঝে নাই। Activity of nonmetals decreases down the group. সো হোয়াট হ্যাপেন্স আপ দ্য গ্রুপ? Increases. ইনক্রিজেস। তাহলে সবার উপরে কোনটা? ফ্লোরিন। তো আই আস্ক ইউ কোশ্চেন, হুইচ ওয়ান মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ? বলতে পারছো না, বুঝে পড়ার অভ্যাসটা খারাপ। ইনার্ট গ্যাসের প্রপার্টিস। ইনার্ট গ্যাস, ওই যে গ্রুপ 8, ইনার্ট গ্যাসের সবারই বাইরের শেলে কি থাকে? ফুল থাকে, ইলেকট্রন ফুল থাকে। এই জন্য এটা মনো অ্যাটমিক, মানে কারোর সাথে বন্ড তৈরি করে না। নেচারালি ডু নট মেক বন্ড উইথ আদার এলিমেন্টস। কেন করে না? কারণ তাদের আউটার শেল ফুল। ওকে, আউটার শেল ফুল হওয়া মানে স্টেবল। ওকে, স্টেবল কিভাবে হয় আবার বলো দেখি। হাউ আর দ্য অ্যাটমস, হাউ ডু দ্য অ্যাটমস বিকাম স্টেবল? কিভাবে স্টেবল হয়? কেমন? By Electron having a shells full ফুল আউটার শেল। দেন full নেচারালি হলে দে হ্যাভ নেচারালি ফুল আউটার শেল, সো তারা বন্ড তৈরি করবে না। আরেকটা দেখো, বাতাসের মধ্যে, এয়ারের মধ্যে 1%, অলমোস্ট 1% ইনার্ট গ্যাস থাকে। বাতাসের কম্পোজিশনে অলমোস্ট 1% ইনার্ট গ্যাস থাকে। এই যে 1% থাকে, এর পুরাটাই অলমোস্ট আর্গন। হিলিয়াম আছে সামান্য, পুরোটাই এর কিছু ইউজ আছে, ইনার্ট গ্যাসের ইউজ আছে। ইউজটা দেখবে, ফিলামেন্ট বাল্ব, মানে আগের যে বাল্ব গুলা ইউজ করা হয়েছিল, আর্গন বাল্ব ইউজ করা হয়। অ্যাডভার্টাইজিং সাইন, এখানে নিয়ন গ্যাস ইউজ করা হয়, যেটা চোখে লাগে দূর থেকে। আর বেলুন, বেলুনের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস ইউজ করা হয়, কারণ হিলিয়াম লাইট গ্যাস অ্যান্ড নন ফ্লেমেবল। হাইড্রোজেন ইজ লাইট, কিন্তু হাইড্রোজেন আগুন লেগে যেতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট হতে। তো ফর টু প্রপার্টিস হিলিয়াম ইজ গুড ফর বেলুন। ওয়ান, কি যেন, লাইট, মানে লাইট মানে উপরের দিকে দৌড়াবে, বেলুনটা ছেড়ে দিলে উপরে উঠবে। অ্যান্ড ফ্লেমেবল না, আগুন ধরবে না। এখন বলো তো দেখি, আর্গন গ্যাসকে ফর হোয়াট প্রপার্টি উই ইউজ আর্গন ইন দ্য ফিলামেন্ট বাল্ব? প্রপার্টিটা কি বলতে পারবে? Why do you prefer argon there? ফিলামেন্ট বাল্বের ভিতর যে ফিলামেন্টটা থাকে, টাংস্টন এলিমেন্ট, সেটাকে সেভ করে আর্গন, মানে ইনার্ট এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে দেয়। ওখানে যদি আগুন জ্বলে, হিট তৈরি হয়, যদি বাতাস থাকে, বাতাসের সাথে রিয়াকশন করে টাংস্টন মেটালটা নষ্ট হয়ে যাবে, ফিলামেন্ট নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য ফিলামেন্টে ওখানে আর্গন গ্যাস দিলে ওটা নষ্ট হয় না। ইনার্ট এনভায়রনমেন্টের জন্য এটা করা হয়। আন্ডারস্ট্যান্ড? আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিবডি? I hope you understand. And then then these are all about this chapter. We just have finished the common properties of some common elements in some groups. আমরা পড়েছি। পরের দিন আমরা কি করব? আমি কি ওয়ার্কশিট দিয়েছি তোমাদেরকে? Did I send you any worksheet? এখন অনলাইনে ওয়ার্কশিট আর কিভাবে দেবো? ওয়ার্কশিট পাঠিয়ে দেই? আমাকে yes sir. রেসপন্ড করো। আমি কি তোমাকে সলিড ওয়ার্কশিট দিয়েছি এই চ্যাপ্টারে? ইয়েস নো বলো। কোনো হার্ড কপি দিয়েছিলাম?
ইয়েস স্যার দিয়েছিলেন, সলিড লিকুইডস এন্ড ওকে, দ্যাটস গ্যাসেস। না, সলিড লিকুইড গ্যাস না। অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা দেন নাই। ইয়েস, অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের আমি ওয়ার্কশিট এখন দিচ্ছি, তোমরা করে ফেলবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা তার উপরে কাজ করব। আন্ডারস্ট্যান্ড? নেক্সট ক্লাস টাকা। আরেকটা কথা আমি বলছি যে সাম স্টুডেন্টস আর মিসিং অ্যান্ড কেয়ারলেস অ্যান্ড ইরেগুলার অ্যান্ড স্টিল টু জয়েন। একটা মেসেজ দেবো, মেসেজটা কি তুমি পারবে? তাসনিয়া, তুমি কি পারবে সবাইকে মেসেজটা পার্সোনালি শেয়ার করতে? স্যার এটা দিতে বলছে। ওকে স্যার। পারবে? ওকে, থ্যাংক ইউ। অল দ্য স্টুডেন্টস ইন ইউর ক্লাসরুম, সবাইকে দেবে। ঠিক আছে, এটা আমি মেসেজ দেবো যে পরে তাদেরকে নেওয়া হবে না। যদি জয়েন করতে চায় এখনই করতে হবে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। খুদা হাফেজ। টেক কেয়ার। আসসালামু আলাইকুম।